शुभ सकाळ। आज आम पढ़ा सप्तम श्रेणी साहित्य बही साहित्य सौरभर नाटक आम धरणी बुकुर शिशु द्वितीय पर्याय जार लेखक होती भास्कर चंद्र महापात्र। तेबे प्रथम पर्याय आम देखी किभली भाव नाट्यकार गोटे द्वाविंश शताब्दीर पिला 22nd सेंचुरी पिला को अवतरण करिसेंती एवं ता भितरे जो अद्भुत शक्ति विज्ञानर द्रुत विकास घटी सारी से द्वाविंश शताब्दी बेलू जो पिला रहिबे दुनिया रे सेमानंक भितरे अद्भुत शक्ति से देखैछंती। से माने एका बेले के डाक्टर इंजीनियर सब काम करि पारुछंती। तेबे से अद्भुत पिलाटीर अवतारणा करिछंती एवं आम गाँ गहलीर छोट छोट झील मैंने रूपा शिला जयंती एमाने समस्त को सहित देखा एमान समस्त रज अवसर रे रज पर्व बेले देखा है अद्भुत पिलाटी सहित एवं से अद्भुत पिलाटी तार ज्ञान कौशल देखी एवं समस्त को कही तुम्हें स्वप्न दुनिया रे बंचुछ, तुम्हें स्वप्न रे भविष्य रे डाक्तर होगा चाहूच किंतु मु वर्तमान सब प्रकार चिकित्सा कर दे पारे। तेबे मु मोर सृष्टिकर्ता मत एमती तैयारी करिसेंती। मो भितर जो जीन अच्छी सेटा गोटे स्वतंत्र जीन स्वतंत्र गुणपिंड। तेबे तुम्हें जदि सेमती मो भली हेबाकु चाहूच ताहेले मो सृष्टिकर्ता पाखक आस। आमे चाहूचु तेबे से अद्भुत पिलाटी कहिछि जे आमे चाहूचु सारा दुनिया रे समस्ते समान हो जातु, समस्ते सब काम करि पारंतु। तेबे तुमे माने समस्ते मो सहित आस बोली तांको डाकी नेबा पई चेष्टा करिछि अद्भुत पिलाटी है। तेबे तापरे कौन है आम देखा ये द्वितीय पर्यायर बा शेष पर्यायर ये आमर शेष पर्याय ये देखा। तेबे जितेबाला से डाकिकी नौची सब पिला सब पिला राजी हो जाती सहित जीवाई। तेबे ठीक से बेले रूपा कहूँ रुह अच्छा चापुआन तम सृष्टिकर्ता आमको गोटे रकमर पिला करदे, आम समस्त को गोटे प्रकार करदे एका भाया करदे। सेठू अद्भुत पिलाटी कही हाँ। रूपा सेठू कहला आमर गुण कर्म रूप सबू सामान हो हाँ। पुणी अद्भुत पिलाटी कही हाँ। रूपा आमे तम परी जहाँ चाहबू ताहा करिपारिबू हाँ। तापरे रूपा कहूँ तापर पुणी रूपा पचारुची आमे एबे जहाँ करिपारुछु तमे ताहा कौन करिपारिब। सेठू रूपा कहूँ ठीक अच्छे आमे जहाँ चाहबू करिपारिबू। ठीक अच्छे आमे एबे जहाँ करिपारुछु सेटा तमे करिपारिब कि कहला देखिए। सेठू अद्भुत पिलाटी पचारला कौन तमे आम परी एमिति हसी पारिब। से हसीबार अभिनय करिछि रूपा तमे आम परी एमिति हसी पारिब। सेठू अद्भुत पिलाटी कहला ना मु हसीबा शिखिनी। अद्भुत पिलाटी कहला मु हसीबा शिखिनी, मो सृष्टिकर्ता मत हसीबा शिखाई नांती, मु हसीबा शिखिनी। रूपा सेठू कहला तमे आम परी कांदी पारिब। कांदीबार अभिनय करिछि रूपा तमे आम परी कांदी पारिब ना मु कांदीबाकू घृणा करे हेले। सेठू पिलाटी अद्भुत पिलाटी कहिछि ना मु कांदीबाकू घृणा करे। रूपा सेठू सीमा को कोड़े नेला, सीमा को कोड़े नहीं कि कही हाँ सीमा को कुंडे धरी कोड़े नहीं कि कही तमें एमती अन्य को स्नेह करिपारिब। से अद्भुत पिलाटी को पचारि तुम एमती अन्य को स्नेह करिपारिब ना स्नेह कौन मु जानी नहीं। भल भाव मन रख ये हूँ गोटे मशीन भली गोटे जंत्र भली जहाँ नाट्यकार आमको देखा चेष्टा कर विज्ञान तार अद्भुत विकास पथरे जाई से आमको कौन एभली मनीष भविष्य देवाक जाऊँगी जे कि स्नेह कौन जानी कांदीबा को चाहेनी हसवा कौन शिखिनी। एभली गोटे मनीष से गोटे मनीष नुह तो सते जमी गोटे जंत्र सते जमी गोटे जंत्र। रूपा सेठू कहला तामाने काम छड़ा तमे स्नेह भक्ति हस कांद सुख दुख किछि जाना ना। सेठू अद्भुत पिलाटी कहूँ स्नेह भक्ति हस कांद सुख दुख एसबू आमर दरकार ही नहीं। अद्भुत पिलाटी कही एसबू तो आमर दरकार ही नहीं। रूपा कहूँ दरकार अच्छी
ଏସବୁ ମଣିଷ ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି ମଣିଷ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୋଇଛି। ଏସବୁ ଦରକାର ଅଛି। ତୁମର ସିନା ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ଏସବୁ ଦରକାର ଅଛି। ଏସବୁ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ମଣିଷ ଜାତି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାତି, କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ଏସବୁ ଅଛି। ସେଠୁ ଅଦ୍ଭୁତ ପିଲାଟି କହୁଛି, ନା ତୁମେ ଭୁଲ କହୁଛ। ମଣିଷ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଛି। ସେଠୁ ଅଦ୍ଭୁତ ପିଲାଟି କହୁଛି, ନା ତୁମେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛ। ମଣିଷ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା। ସେଠୁ ରୂପା ସେଠୁ ହସିଛି, ତମେ ତ ବାପା ମା କ'ଣ ଜାଣନା, ଭାଇ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗସାଥି କ'ଣ ଜାଣିନ। ତମେ କେମିତି ଜାଣିବ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ସ୍ନେହ ଭକ୍ତି ଓ ଭଲ ପାଇବାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ତମେ ତ ବାପା ମା କ'ଣ ଜାଣିନ, ଭାଇ ଭଉଣୀ କ'ଣ ଜାଣିନ, ତମେ କେମିତି ଜାଣିବ ମଣିଷ ମନ ଭିତରେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଅଛି ତା'ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ସେଠୁ ଅଦ୍ଭୁତ ପିଲାଟି କହୁଛି, ନାଇଁ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଠାରୁ ଶୁଣିଛି ତମର ସେଇ ସ୍ନେହ ଭକ୍ତି ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ସବୁ ଦୁଃଖର କାରଣ। ତେଣୁ ସେ ସବୁ ଭୁଲିଯାଅ, ମୋ ପରି ହେଇଯାଅ। ତମେ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରିବ, ମନେ ନହେଲେ ଜୀବନ ସାରା ତମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବ, କେବେ ତାହା ସତ ହେବନି। ହେଲା, ସେଠୁ ଅଦ୍ଭୁତ ପିଲାଟି ବୁଝେଇଛି। ଅଦ୍ଭୁତ ପିଲାଟି ଯନ୍ତ୍ର ସଭ୍ୟତା ଆଡ଼କୁ ମୁହେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସେ କହିଛି ଯେ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଛି, ମୋର ସୃଷ୍ଟି ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା ଏଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ମଣିଷର ଦୁଃଖର କାରଣ। ତେଣୁ ତମମାନେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭୁଲିଯାଅ, ମୋ ଭଳି ହେଇଯାଅ। ତୁମେ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରିବ, ଅସମ୍ଭବ କାମ ବି ତୁମେ କରିପାରିବ ବୋଲି କହିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ପିଲାଟି। ତାପରେ ରୂପା କହୁଛି, ମଣିଷ ସ୍ୱପ୍ନ ଭିତରେ ବାସ୍ତବତାକୁ ଖୋଜି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି ବୋଲି ଏ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛି ଚାପୁଆନ। ମଣିଷ ସ୍ୱପ୍ନ ଭିତରେ ବାସ୍ତବତାକୁ ଖୋଜି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି ବୋଲି ଏ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳେ ଏ ମାଟିରେ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସ୍ନେହ ଭକ୍ତି ହସ କାନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳେ ଏ ମାଟିରେ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସବୁ ରହିଥିଲା, ଆଜି ବି ରହିଛି। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳୁ ରହିଆସିଛି ଏବଂ ଆଜି ବି ରହିଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ହେଲା, ମଣିଷ ମନ ଭିତରୁ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା ତୁମେ କେବେ ଛଡ଼େଇ ନେଇପାରିବନି, ସେଟା ରହିଛି ଏବଂ ରହିବ। ଆମେ ସେସବୁକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ଆଗେଇବୁ, ଏଇସବୁକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗେଇବୁ। ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ନିଜକୁ ତାରି ଭିତରେ ଗଢ଼ିବୁ। କାରଣ ଆମେ ଧରଣୀ ବୁକୁର ଶିଶୁ, ତମ ପରି ଯନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ। ହେଲା, ତାପରେ ରୂପା ପ୍ରକୃତ କଥାଟି କହିଛି ଆମେ ଧରଣୀ ବୁକୁର ଶିଶୁ, ଆମେ ପୃଥିବୀର ପିଲା, ଆମେ ତୁମ ଭଳିଆ ଯନ୍ତ୍ର ନୁହଁ। ଆମ ଭିତରେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳୁ ଥିଲା, ଆଜି ବି ଅଛି ଏବଂ ଆକୁ ହିଁ ନେଇ ଆମେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବୁ। ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବୁ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବାସ୍ତବତାର ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବୁ ଏବଂ ଆମ ଖୁସିକୁ ତାରି ଭିତରୁ ସାଉଁଟିବୁ, ତାରି ଭିତରୁ ଖୋଜିବୁ ଆମେ ଆମର ଖୁସିକୁ। ହେଲା, ସେଠୁ ଅଦ୍ଭୁତ ପିଲାଟି କହୁଛି, ନାଇଁ ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ମୁଁ ମାନବ ଶିଶୁ। ଅଦ୍ଭୁତ ପିଲାଟି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଛି, ନା ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ମୁଁ ମାନବ ଶିଶୁ। ରୂପା ସେଠୁ ହସୁଛି। ରୂପା କହୁଛି, ନାଇଁ ତମ ଦେହ ମାନବ ହେଇପାରେ, ତମେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଇପାର, ହେଲେ ତମଠାରେ ମାନବିକତାର ଗୁଣ ନଥିଲେ ତୁମକୁ କେହି ମାନବ ଶିଶୁ ବୋଲି ମାନିବେନି। ତୁମେ ବୁଦ୍ଧିମତା ହେଇଥାଇପାର, ତୁମେ ବହୁତ କାମ କରିଦେଇପାର, ତୁମେ ଅସାଧ୍ୟକୁ ସାଧନ ସାଧିପାର, ହେଲେ ତୁମ ଭିତରେ ମାନବିକତାର ଗୁଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ମାନବ ଶିଶୁ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ମାନିବିନି, କେହି ମାନିବେନି। ତମେ ତମ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ କୁହ। ହେଲା, ରୂପା କହୁଛି, ତମେ ଯାଇକି ତମ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ କୁହ। ପାରିବେ ତ ସେ ତମ ହୃଦୟରେ ସ୍ନେହ ଭକ୍ତି ସୁଖ ଦୁଃଖ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା ପରି ମାନବୀୟ ଗୁଣ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ତମେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ। ହେଲା, ସେ ଯଦି ପାରିବେ ତମ ଦେହରେ ଏଗୁଡ଼ା ଯଦି ସେ ଭରି ଦେଇପାରିବେ, ତାପରେ ତମେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଆମେ ତୁମକୁ ମାନବ ଶିଶୁ ବୋଲି ମାନିବୁ, ତାପରେ ଆମେ ତୁମକୁ ମାନବ ଶିଶୁ ବୋଲି ମାନିବୁ।
ତୁମେ ଯୁଆଡ଼େ କହିବ ସିଆଡ଼େ ଯିବୁ ହେଲା, ତୁମେ ଯୁଆଡ଼େ କହିବ ସିଆଡ଼େ ଯିବୁ। ହଁ, ତୁମକୁ ତାପରେ ଆମେ ମାନବ ଶିଶୁ ବୋଲି ମାନିବୁ। ତୁମ ଭିତରେ ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଭକ୍ତି, ସୁଖ, ଦୁଃଖ, ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ଭରିଯିବ ଆମେ ତୁମକୁ ମାନବ ଶିଶୁ ବୋଲି ମାନିବୁ ଏବଂ ତୁମେ ଯୁଆଡ଼େ ଡାକିବ ଆମେ ଯିବୁ। ହଁ, ଆମେ ତୁମକୁ ହଁ, ନଚେତ୍ ଆମ ପାଇଁ ତମେ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର, ନହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ତମେ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର। ତମ ଶରୀରଟା ଖାଲି ସିନା ମଣିଷର ଶରୀର, କିନ୍ତୁ ତମେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର। ସେଠୁ ଅଦ୍ଭୁତ ପିଲାଟି କହିଲା, ନା ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନବ ଶିଶୁ। ରୂପା କହିଲା, ତାହେଲେ ତମକୁ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନା, ମୁଁ କାହାକୁ ଭକ୍ତି କରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାନବ ଶିଶୁ। ନା, ମୁଁ କାହାକୁ ଭକ୍ତି କରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାନବ ଶିଶୁ। ରୂପା ସେଠୁ କହୁଛି, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ଆଦେଶ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନା, ମୁଁ କାହାର ଆଦେଶ ମାନିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାନବ ଶିଶୁ। ଅଦ୍ଭୁତ ପିଲାଟି ବାରମ୍ବାର ସେଇ କଥାଟି ଦୋହରେଇଛି ଯେ ନା, ମୁଁ ମାନବ ଶିଶୁ, ମୁଁ ଏଇଟା କରିପାରିବିନି, ମଣିଷ ଯାହା କରୁଛି ସେଟା ମୁଁ କରିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାନବ ଶିଶୁ ହେଲା ବୋଲି ଦାବି କରୁଛି ଅଦ୍ଭୁତ ପିଲାଟି। ରୂପା କହୁଛି, ତୁମକୁ ଆମ ପରି ଅନ୍ୟକୁ ସ୍ନେହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନା, ମୁଁ କାହାରିକୁ ସ୍ନେହ କରିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାନବ ଶିଶୁ। ରୂପା ସେଠୁ କହୁଛି, ନା ତୁମେ ମାନବ ଶିଶୁ ନୁହଁ, ତମେ ଗୋଟିଏ ରୋବଟ, ତମେ ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ର। ସେଠୁ ଅଦ୍ଭୁତ ପିଲାଟି କହୁଛି, ନା ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ମୁଁ ମାନବ ଶିଶୁ। ରୂପା କହୁଛି, ନାଇଁ ତୁମେ ଯନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର। ହଠାତ୍ ଅଦ୍ଭୁତ ପିଲାଟି ଉଭେଇ ଯାଇଛି ସେଠୁ। ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ରୂପା କହିଛି, ତାପରେ ଅଦ୍ଭୁତ ପିଲାଟି ସେଇଠି ଉଭେଇ ଯାଇଛି। ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ପୁଣି ଥରେ ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଉଭେଇ ଯାଇଛି। ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଛି, ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର, ତୁମେ ମାନବ ଶିଶୁ ନୁହେଁ, ତାପରେ ସେ ଉଭେଇ ଯାଇଛି। ତାପରେ ସୀମା କହୁଛି, ତୁ ଏ କ'ଣ କଲୁ ରୂପା ନାନୀ? ସେ ପିଲାଟି ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦୁନିଆରୁ ନେଇଯାଇ ସୁଖ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ତୁ ତାକୁ ତଡ଼ିଦେଲୁ। ସୀମା ସେଠୁ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କାହିଁକି କରିବା, ଆମେ ଡାକ୍ତର ହେବା, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବା, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କାହିଁକି କରିବା? ଆମେ ଯଦି ଜିନ୍ ବଦଳ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଆମେ ଆରାମସେ ଡାକ୍ତର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତୁ। ସେ ଆମକୁ ଏ ଦୁଃଖ ଦୁନିଆରୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ସୁଖ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲା, ତୁ ତାକୁ କାହିଁକି ତଡ଼ିଦେଲୁ? ସେଠୁ ସୀମା କହିଛି। ରୂପା ତାପରେ ଶେଷରେ ପ୍ରକୃତ କଥାଟି ରୂପା ବୁଝେଇଛି। ରୂପା କହୁଛି, ନା ସେ ଆମକୁ ସୁଖ ଦେବାକୁ ଆସିନଥିଲା, ସେ ଆମକୁ ଏକ ଅବାସ୍ତବ ଦୁନିଆକୁ ନେଇଯାଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଅବାସ୍ତବ ଦୁନିଆକୁ ସେ ଆମକୁ ନେଇଯାଉଥିଲା। ସାହିତ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ବିଜ୍ଞାନ, ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଛାଡ଼ି ବାସ୍ତବ କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସାହିତ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିକି ବିଜ୍ଞାନ କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଛାଡ଼ି ବାସ୍ତବତା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ହିଁ ତାକୁ ବାସ୍ତବତାର ରୂପ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବା ହେଲା। ତେବେ ଆମେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆମ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା। ଆମେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ଆମେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବା। ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତାକୁ ଆମେ ସାକାର କରିବା, ସତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ବାପା ମା ଓ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ମେଳରେ ରହି ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଭଲ ପାଇବାକୁ ଆଦରି ସତ୍ ପଥରେ ଚାଲି ଆମେ ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ିବା। ଆମେ ସତ୍ ପଥରେ ଚାଲିବା ଏବଂ ସତ୍ ପଥରେ ଚାଲିକି ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଗଢ଼ିବା। ଆମେ ଏ ଧରଣୀ ବୁକୁର ଶିଶୁ। ଆମେ ହେଉଛୁ ଏ ଧରଣୀ ବୁକୁର ଶିଶୁ। ଯନ୍ତ୍ର ହେବାକୁ ଆମର ଜନ୍ମ ନୁହେଁ, ଆମର ଜନ୍ମ ଯନ୍ତ୍ର ହେବାକୁ ନୁହେଁ, ଆମେ ଯନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ। ଆମେ ଏଇ ଧରଣୀ ବୁକୁର ଶିଶୁ। ଆମେ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ, ଆମକୁ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅମରତ୍ୱ, ବସ୍ତୁବାଦିତା ନୁହେଁ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଅମରତ୍ୱ। ଆମେ ଭଲ କାମ କରିବା, ଏଇଠି କ'ଣ ଆମେ ଭଲ କାମ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଭଲ ପାଇବା ଆମେ ବାଣ୍ଟିବା। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଅମରତ୍ୱ, ବସ୍ତୁବାଦିତା ନୁହେଁ। ଆମେ ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଯିବାକୁ ଆମର ଜନ୍ମ ନୁହେଁ। ଖାଲି ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଯିବା, ଏଟା କରିଦେବା, ସେଟା କରିଦେବା, କିନ୍ତୁ ଆମ ମନ ଭିତରେ କୌଣସି ସେଇ ଯେଉଁ ଭାବନା ବା ଚିନ୍ତାଧାରା ସେସବୁ ନଥିବ, ସେଭଳି ହେବାକୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିନାହୁଁ। ଆସ ଆମେ ପୁଣି ରଜଦୋଳି ଗୀତ ଗାଇବା। ଆସ ଆମେ ପୁଣି ରଜଦୋଳି ଗୀତ ଗାଇବା, ଝୁଲା ଝୁଲିବା, ଦୋଳି ଝୁଲିବା, ପୁଣି ଆନନ୍ଦରେ ମଜିଯିବା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ ମଜିଯିବା, ହଜିଯିବା। ଝିଅମାନେ ସେଇଠୁ ରଜ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ପୁଣି ପୂର୍ବପରି ଦୋଳିରେ ଝୁଲି ଖେଳୁଥାନ୍ତି।
ଦୋଳିରେ ଝୁଲୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠି ମଞ୍ଚ ଅନ୍ଧକାର ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ନାଟକଟି ଏଇଠି ଶେଷ ହେଇଛି। ତେବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ନାଟକଟି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଏବଂ ଏହାର ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ତୁମ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ତେବେ ନାଟ୍ୟକାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏହି ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଯେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯନ୍ତ୍ର ସଭ୍ୟତା ଆଡ଼କୁ ମୁହେଇ ଯାଉଛେ, ଯନ୍ତ୍ର ସଭ୍ୟତା ଆମକୁ କେମିତି ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ଯେମିତି ସେ ଅଦ୍ଭୁତ ପିଲାଟି କହିବା ମାତ୍ରେ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ରାଜି ହେଇଗଲେ, ପିଲାମାନେ ସବୁ ରାଜି ହେଇଯାଇଥିଲେ ତା ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ, ଜିନ୍ ବଦଳେଇ ଦେବେ, ସେମାନେ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ବହୁତ କିଛି ସମ୍ଭବ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏତକ ତ ସେମାନେ ପାଇଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ହରେଇଥାନ୍ତେ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଭଲ ପାଇବା, ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଦୟା, କ୍ଷମା, ଏସବୁ ଯେଉଁ ଉଦାର ଭାବନା, ଏସବୁ ଯେଉଁ ମାନବିକତାର ଉପାଦାନ ସବୁ ରହିଛି, ଏସବୁକୁ ସେମାନେ ହରେଇଥାନ୍ତେ। ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ ସେମାନେ ସବୁକିଛି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ଅତି କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ସେମାନେ ଡାକ୍ତର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ଜଣେ ଏକାଧାରରେ ଡାକ୍ତର ହେଇଥାନ୍ତା, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଥାନ୍ତା, କଲେକ୍ଟର ହେଇଥାନ୍ତା, ସବୁ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହରେଇଥାନ୍ତା? ମାନବିକତା ହରେଇଥାନ୍ତା, ମଣିଷ ପଣିଆ ହରେଇଥାନ୍ତା, ଚିନ୍ତା କରିବାର ଶକ୍ତି ହରେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଭଲ ପାଇବା, ଯେଉଁ ଦୟା, କ୍ଷମା, ଶାନ୍ତି, ସତ୍ୟ, ଅହିଂସା, ଏସବୁ ଯେଉଁ ମାନବିକ ଗୁଣ ସବୁ ରହିଛି, ଏସବୁ ତା ପାଖରୁ ଲୁଟି ଯାଇଥାନ୍ତା, ତା ପାଖରୁ ଲୋପ ପାଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଏ ମଣିଷ ଯନ୍ତ୍ର ପାଲଟି ଯାଇଥାନ୍ତା, ରୋବଟ ପାଲଟି ଯାଇଥାନ୍ତା। ତେବେ ଗାଳ୍ପିକ ନୁହେଁ, ନାଟ୍ୟକାର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯେ ଆମେ ମଣିଷ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, ଯନ୍ତ୍ର ଆମେ ନ ପାଲଟି ଯାଉ, ମଣିଷ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ। ମାନବିକ ଆବେଦନ ଆମ ଭିତରେ ଆସିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଯନ୍ତ୍ର ପାଲଟି ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମକୁ ମଣିଷ ଭଳି ଆମ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ସାଧନାର ସହିତ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଉଚିତ। ଯନ୍ତ୍ର ସଭ୍ୟତା ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ତାହା ଏକ ଅବାସ୍ତବ ଦୁନିଆ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି ତଥାପି କିଛି ଅବୁଝା ରହିଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ମେସେଜ୍ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।